السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا الوجه المقدم محمد بن العالمين وسنه وفره وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقتنا الصاحب الراتب والبلاد الحبيب وعمر بن عبد الرحمن المعتصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله المعتصم رسوله وفرعه من ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم من أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم من أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم من أرواح موات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا ولا شيء عطيتنا اللهم اجعل رأيهم فيك نفيك وأمانك وعياذك وجارك من كل شيطان بريد وجبار عنيد وعين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا من ثقال استقامة وإذا من موجبات الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وعوش الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين وقال صلى الله عليه وسلم halaman 84 yang di pinggir baris ke-13 dari bawah yang dalam kurung wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim. Ini semalam fadilat bismillah. Idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim. Lalu disambung dengan kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kalimatnya bila wasalla berarti wasallam, bila wasalli berarti wasallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa idza igtabukum yamna'hum al malaku an dzalika. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendaklah berdiri kamu, maksudnya kita duduk-duduk. Lalu hendak berdiri, hendak berbuat, hendak duduk-duduk tuh macam-macam, bisa duduk imbah makan, baku kumpulan, atau duduk di majelis baku kumpulan, atau duduk baru pandiran biasa aja. Nah, hendak berdiri aja kita, hendak berugah dari tempat duduk kita tadi. Nah, bisa wayah baku kumpulan orang banyak atau wayah yang sedikit orangnya. Jadi ujar Nabi apabila nyawa hendak berdiri, yakni daripada majelis di sini umum lah, majelis dimanapun, apabila pun gitu nah. Kecuali aja yang wayah yang dalam isi majelis juga nih tuh. Tapi ini tuh lain lagi tuh khususan. Maka ujar Nabi kata olehmu
ketika hendak berdiri berarti pas haratan bapuat itu atau masih waktu hendak duduk tapi langsung disambung dengan berdirinya. Kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ada bismillahirrahmanirrahim lalu lawan salawat. Nah salawatnya tadi sebenarnya tasarah kita aja mana yang manakah, cuma ini yang datang dari Nabi susunannya. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah hanya kita langsung sambil berdiri itu sambil beugah dari majelis yang kita tadi hendak beugah dari situ tuh. Misalnya tuntungan makanan, makan bersama bepandiran setumat, lalu kita hendak bulikan. Nah, sambil hendak bapuat itu baca bismillahirrahmanirrahim, nyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mun kada hafal ni sakurang-kurang salawat yang handap aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya kita. Nah, itu bisa juga kayak itu. Maka bahwasanya ini fadilatnya lah, membaca bismillah lawan salawat, lalu kita berdiri dari majelis. Maka bahwasanya manusia apabila mengupat mereka itu akan kamu. Artinya mengupat ini memandir yang sifatnya ghibah, yang tidak bagus. Maka apabila mengupat mereka itu akan kamu niscaya. Nah, akan arti akan ini kan belum terjadi, hendak saja memandir kita. Tapi karena ini hendak memandir yang kada bagus, tapi kita sempat bacaan tadi niscaya mencegah akan mereka itu oleh malaikat daripada demikian mengupat itu. Nah, artinya muntung yang hendak memandir kita kada bagus tuh kada jadi ditahani oleh malaikat. Maksudnya apabila kita tadi bacaan kayak tadi, nah maka orang tuh memandir kita yang baik-baik aja. Kada memandir yang kada bagus. Hendak kayak memandir kada bagus cuma kada kawa karena malaikat manahani muntung mereka itu. Nah, jadi bacaannya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa malaikat manahani muntung-muntung kakawanan yang sakadudukan dengan kita tadi memandir kada baik, memandir yang kada bagus tentang kita? Nah, karena bila kita membaca itu dosa-dosa kita tadi diampuni sudah oleh Tuhan. Berarti kada ada yang dipandir lagi sebenarnya. Yang kada bagus karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum cugat kita berdiri, dosa kita sudah diampuni. Waktu membaca ini tadi, dudukan bepandiran, lalu hendak berdiri baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu paling handap sudah. Menakdur di sini wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Berdiri ya. Maka belum lagi cugat kita berdiri, batang tubuh ini sudah diampuni Allah dosa-dosa kita. Nah, lalu otomatis bila ada hendak memandir kita ditangani oleh malaikat, di malaikat inya sudah diampuni dosanya. Nah, kenapa nyawa memandirinya? Nah, itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim." Atau bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalika wakala, kapnya itu batasdid, wakalallahu malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yagtabukum. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk kamu pada tempat duduk. Nah, ini pulang sebutinnya pulang kisahnya jadi dua. Hendak pas sudah duduk baca dulu, ambil duduk tuh bismillahirrahmanirrahim, hanya salawat. Kena hendak berdiri baca pulang bismillahirrahmanirrahim, hanya salawat pulang. Jadi ada dua redaksi. Pertama ketika kita hendak bangkit dari duduk, hendak beugah dari tempat majelis tadi. Yang kedua pas haratan hendak bergabungnya kita hendak duduk. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, maka apabila duduk kamu pada tempat duduk, maka kata olehmu, berarti kan hanya duduk aja nih. Baca olehmu ya Nabi bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, berarti pemahamannya
boleh waktu ketika hendak duduk membaca nintuh. Nah, paling lambat ketika kita hendak berpisah dari majelis nintuh dibaca, itu maksudnya membaca nintuh. Jadi bukan berarti 2 kali membaca, tapi mau hendak 2 kali bagus lagi, 3 kali bagus saja, 4 kali begini itu tadi berwirid. Ya Allah, bagus saja itu. Maka bahwasanya nih hasilnya, barang siapa memperbuat, tambah itu memperbuat demikian itu, barang siapa memperbuat demikian itu, mewakilkan, tambahkan di situ, mewakilkan oleh Allah Ta'ala dengan dia akan 1 malaikat yang tugasnya menegah ia malaikat akan mereka itu kawanannya tadi daripada mengupat, maksudnya menggibah, hingga tiada mengupat mereka itu akan kamu. Nah, itu fadilatnya tuh. Jadi boleh ketika kita hendak pamulaan duduk baca Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, atau ketika hendak berdiri, hendak berpisah dari majelis nintuh membaca nintuh. Ini bagus benar diamalkan lah ya, kalau diamalkan bagus benar nintuh. Kenapa aja? Karena Nabi yang menyuruh tuh ya. Nah, ikhlas sudah itu. Kenapa menggawe? Nabi yang menyuruh. Dan tersebut pada khabar tiada daripada seseorang yang masuk, tambah itu masuk lah, nah itu masuk akan rumahnya melainkan mengikut akan dia oleh syaitan. Nah, jadi bila kita masuk ke rumah umpat, udah kajal syaitan dia masuk ke rumah kita. Syaitan yang mana? Syaitan di perjalanan tuh, Bang. Makin banyak perjalanan yang kita lalui, banyak juga syaitan di situ, umpat juanya itu mengiringi. Nah, imbah kita datang dari pasar, imbah kita datang dari anu dan umpatnya berjurut mengiringi kita. Bila kita dalam keadaan kada tapi bacaan di jalan itu nah, diiringinya. Kayaknya kita masuk ke rumah, umpat juanya masuk ke rumah kita. Maka mengikut akan dia oleh syaitan 4 bakajah yang masuk ke rumah juga. Dan apabila masuk ke rumahnya dan berkata ia Bismillahirrahmanirrahim, maka berkatalah syaitan, jadi syaitan, tiada jalan bagiku masuk pada rumah ini. Jadi mun kita waktu masuk ke rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan nya tahalang masuk ke rumah kita. Ini bagus juga dia malakan. Jadi hendak masuk ke rumah tadi membaca, memberi salam dulu ya kalau, nah, atau sebelum memberi salam Bismillah dulu, hanya memberi salam atau tuntung memberi salam hanya Bismillah ketika melangkah masuknya bisa juga kayak itu. Nah maka syaitan yang hendak 4 bakajal masuk ke rumah tadi nya tahalang. Nah, amun kita kan mendulur aja yang syaitan yang tahalang. Barakat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cumanya masuk ke rumahnya tadi kan yang jangan sampai kada ingat itulah pertama kita tadi berbismillah ya kalau. Nah, imbah itu pulang memberi salam lawan Nabi kah? Adakah orang di rumah kadadakah memberi salam lawan Nabi jangan ketinggalan. Orangnya di rumah ada misalnya Assalamualaikum hanya Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya tanyaring sedikit karena orangnya hendak menyahut ada yang hadir di situ. Nah, assalamualaikumnya Pak kita aja yang mendengar. Nah, itu. Imban itu masuk ke air melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk ke rumah tadi tiba langkah batis. Nah, imban itu jangan kada ingat membaca ayat kursi supaya hantu-hantu yang di rumah kita tadi baugahan. Ibadah itu pulang sekurang-kurangnya membaca surah Qul Huwallah Al-Ikhlas deh sekali. Nah supaya rumah kita tadi penuh dengan rezeki yang halal. Nah ibadah itu pulang malah ditambah pulang Al-Falaq sekali, An-Nas sekali supaya rumah tadi terpelihara dari gangguan dari luar. Nah ayat kursi tadi membersihi dari dalam. Takipayannya yang dalam itu sudah bagus membentengi rumah kita supaya jangan ada serangan-serangan yang bagus dari luar. Baca Al-Falaq An-Nas di rumah itu. Nah itu tuh disepatakan kayak itu sambil menandak bawaan kah, sambil menggantung kunci kah. Kadang mesti harus bersilan itu. Nah, masuk Assalamualaikum kita ada orangnya Bang ya kalau.
Nah, hanya assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak itu. Imban itu baca ayat kursi sambil berjalan aja itu. Baca qul huwallah sekali, menghendak yang bepala 3 kali. Tamat Quran ya kalau. Nah, imban itu al-falaq an-nas. Jadi itu masing-masing ada fungsinya tuh. Ibarat orang tuh mengirim apa-apa yang kada bagus itu kada sampat, kada kawa masuk ke rumah kita. Karena barakat surah Al-Falaq An-Nas tadi. Sedangkan yang kada bagus di rumah malah cungan barakat ayat kursi. Nah, sedangkan rezeki yang halal di rumah kita tadi hibah barakat surah Qul Huwallah tadi dibaca. Nah, kalau pang misalnya bertakung kenapa rumahku ini japina sunyi dari rezeki, nah itu pang mungkin kita baca. Nah, ibadah itu sambil berdiri, juga kan sambil berdiri sambil mandak, macul kopiah, mengantung kunci sambil berjalan. Nah, duduk baca Yasin. 2 salamat makanan. Jadi ujar syaitan tiada jalan bagiku masuk pada rumah ini. Nah, dan apabila didahulukan kepadanya, didahulukan artinya disuguhkan, nah dihidangkan kepadanya, kepada seseorang makanan, artinya hendak makanan nih, dan berkata ia yang hendak makan tadi bismillahirrahmanirrahim, maka berkata pula syaitan tiada jalan bagiku pada makanan ini. Nah syaitan ini katuju mendaur aja menumbur-numburin itu, nah mencampur-campuri. Bila kita masuk ke rumah 4 jua bekajal, masuk ke kamar 4 jua bekajal, hendak makan 4 juanya makan, hendak minum kita 4 jua kita minum, hendak lawan bini aja hendak itu tuh hendak juanya 4 membuat. Setan itu. Jadi mun kita hendak makan, hendak juanya makan makanan kita itu. Tapi mun kita membaca bismillahirrahmanirrahim, berucap syaitan tiada jalan bagiku pada makanan ini. Kada kawainya mengambil makanan kita tadi barakat bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila didahulukan, maksudnya disuguhkan, dihidangkan kepadanya 1 minuman, hendak minuman kah misalnya, dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, nah maka berkata juga syaitan tiada diminum minuman ini bagiku. Nah, bagiku di sini artinya nya kada kawa 4 minum. Dan apabila berbaring, cuma kita nih kalau makan minum itu tak biasa, sudah baca bismillah ya kalau. Nah, yang mana tak biasa? Ada juga kan tak biasa. Dan apabila berbaring di atas lambungnya, maksudnya hendak guring, hendak barabah, dan berkata ia bismillahirrahmanirrahim, maka berkata juga syaitan, ujar syaitan tiada tempat berbaring bagiku di sini. Kada kawanya 4 guring juga di situ. Cakanya kita kada bacaan, warau kita guring lawan syaitan tuh. Cuma kita kada melihat, nam cakap melihat tuh bisa iso kok tajuk-tajuk. Maka apabila orang yang hendak berabah tadi membaca bismillahirrahmanirrahim nih, pertama syaitan kada kawa 4 guring di situ. Maka apabila meninggal ia akan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada ketika masuk ke rumahnya. Maksud meninggal ini lain wafat, meninggalkan. Apabila meninggalkan ia akan mengucap, maksudnya kada mengucap bismillahirrahmanirrahim pada ketika masuk ke rumahnya, maka masuk syaitan itu besertanya. Dan apabila meninggalkan akan dia tatkala makannya, maka makan ia syaitan sertanya. Dan demikian lagi tatkala minum, maka menghantarkan syaitan akan mulutnya 4 minum juga pada tempat minuman. Artinya kan kita tuh berganti bakas lawan syaitan minum. Nah. Dan demikian lagi tatkala hendak jima'. Nah, tu jim mim alif jima'. Ain jima'. Nah. Paham lah biar nanti jima'. Apabila tatkala hendak jima' akan ahlinya, hendak berhubungan badan akan ahlinya, dan tiada menyebut akan nama Allah, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, nama Allah ketika jima' itu, maka nah jima'lah ia syaitan sertanya. Nah itu tuh jadi 4 jiwa syaitan itu jima' sertanya, artinya besertainya gitu. Nah
Dan dalil yang demikian itu firman Allah Ta'ala bagi syaitan. Jadi Allah Ta'ala berfirman lawan syaitan, jadi Allah Ta'ala wa syarikhum fil amwali wal aulad. Artinya sekutukanlah olehmu, artinya silahkan aja nyawa hendak bergabung-gabung lawan bubuhan nintoh. Juru ujar Allah yang memandiri syaitan, silahkan nyawa hendak bergabung-gabung akan mereka itu, yakni mereka yang tiada menyebut akan nama Allah. Nah, itu syaitan ini dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk bergabung dengan orang yang kadang membaca Bismillahirrahmanirrahim pada hartanya, pada makan dan minumnya, dan pada urusan beulah anaknya. Nah, itu maksudnya. Maka jadilah si kanak-kanak yang lahir hasil dari kadang berbismillah tadi itu cedera akalnya. Nah, ini akalnya cedera. Maksud cedera di sini cacat. Nah, setengahnya cacat. Ya tuh yang pernah disekolahkan kemana-mana yang kayak itu bang sudah. Jadi gila bisa juga. Dan setengahnya bodoh bisa juga. Bingungnya kita. Bina mengalilo. Dan bisa juga anak-anak tadi akhirnya jadi orang fasik. Kenapa? Tak campur spermi syaitan. Nah, itu. Dan setengahnya juga yang banget lagi nih bisa jadi kafir. Nah, karena ada gen syaitan di situ. Gen kah? Apakah? Nah, dan setengahnya lagi bisa buta matanya. Nah, rupanya syaitannya ini bukan yang bajak laut, yang picak mata sebelah. Nah, jadi tempat juga yang anaknya tadi buta sebelah dan yang lain-lainnya. Maka yaitulah bakas syaitan. Nah, itu. Jadi jangan kada berbismillah. Cuma caranya nih kalau kita berhubung dengan suami istri itu Bismillahirrahmanirrahim itu membacanya hukumnya sunnah kifayah. Artinya mau sudah laki membaca, bini beri diam gitu. Bini sudah membaca, laki beri diam gitu. Jangan model kayak yang yasinan kita membaca berdarah. Nah, amun keduanya bang silahkan. Cuma membacanya itu bukan paharatan wayah indehoinya. Nah, yang hatan masuk tuh jangan bacaan itu mana bacaan di dalam hati aja. Jadi bacaan tuh ketika muqaddimah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala. Nah, mukaddimahnya itu nah. Hanya yang cakaibar kita tuh pas haratan hendak baparakan itu nah di situ bacaannya belum bukan wayah yang haratan yang dibuatnya itu ada. Nah, amun sudah dibuat bacaan itu di hati aja. Nah, itu. Supaya mudah paham nangkainya. Ini makanan dihidangkan. Ya kalau apabila laki sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh aja bini anak ada berbismillah karena itu sunnah kifayah. Sudah dapat aja yang lain tuanunya. Tapi mau hendak masing-masing baca Bismillah bagus lagi, sama nang kayak tadi. Nah, ketika kita hendak makan, nah belum lagi masuk lagi makanan ke muntong lo membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu maksudnya. Sama kayak tadi juga. Tapi mau sudah untuk takajal di muntong. Bismillahirrahmanirrahim makan lain sudah tak ajal itu lain gitu sahnya sama nang kayak yang tadi paham ya lah. Nah itu jadi sakurang-kurangnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mun hendak sampuranya kan yang janibna itu loh kak. Kata Syekh Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala Jersidin, duduk syaitan mencongkong di atas zakarnya laki-laki. Pina barat benar. Nah iya toh. Pina barat benar bembabuan itu. Nah apakah sekali usahanya itu syaitan duduk di situ. Maka apabila tiada ia berkata Bismillahirrahmanirrahim tatkala jima'nya, jima'lah syaitan itu sertanya. Rupanya batungguan aja di situnya. Dan keluar maninya sama seperti si laki-laki itu juga. Artinya mani laki-laki tadi bercampur dengan mani syaitan masuk ke ampun bini kita itu. Nah itu.
Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata bagi Ibnu Abbas. Arti berkata ini memandiri Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas nih. Nah, Abdullah bin Abbas ini sahabat radhiyallahu anhuma. Bahwasanya ujar sidin, perempuanku artinya istriku, wahai sahabat Nabi, ini Nabi ni ulun jaga daripada tidurnya. Maksudnya terbangun wayah guring. Dan ternyata pada parajanya, pada yang kemaluannya nih, pada situ kemaluan, saumpama jamu api, model kayak bercak, ada bercak di situ. Laki itu pinang tuh, maka tuh lain bercak pun ampun kami berdua. Nah itu maksudnya. Maka berkata ia, ujar si Ibnu Abbas, mendengar kisah si laki-laki tadi nih, oh itulah hasil dari watoknya syaitan. Arti watok itu menghubunginya oleh syaitan. Watok itu ya menghubungi badan nih. Itulah hasil dari watoknya syaitan. Jadi dilihat ya, amunnya pun laki lain, bakas pun laki lain, bakas mau bini lain, nah itu syaitan tak. Amunnya kada bacaan. Dan apabila engkau hendak jamu api ini itu model kayak bercak lah. Nah, sambatan orang bahari bercak atau noda gitu nah. Cuma lain pun laki lain pun bini. Nah, itu. Dan apabila engkau hendak jima' akan dia, kata olehmu ujar si Abdullah bin Abbas nih, bismillah. Paling handap sudah tuh. Kenapa sih dia menganjurkan yang handap? Karena waktu itu situasionalnya genting. Kada kalau bapak yang panjang, yang handap bisa kada ingat, apalagi yang panjang kan gitu. Lalu di sini baca bismillah. Nah kayak itu. Jadi wayah yang kayak itu tuh pian. Kada suatu ada orang baca yasin dulu ya kalau kada ada. Amun wayah bahanak bermakanan berselamatan ada baca yasin. Tapi wayah kayak itu kada ada. Makanya kalimatnya bismillah. Paling handap. Makanya di dalam hati menghendak yang wayah yang terjadinya itu dalam hati aja bacaan. Di antara yang bagus dibaca itu Asmaul Husna ya Nafi'. Dalam hati ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi'. Gitu. Wahai Allah yang memberi manfaat. Maka karena hasilnya tadi seandainya jadi anak yang bermanfaat. Nah, itu. Riwayat daripada Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma. Berkata ia, nah ini pulang riwayat sebuting pulang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar sidin, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim. Nah ini riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, ujar sidin, Nabi berkata bersabda, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali, tambah itu tertinggal 10 kali. Niscaya memalingkan oleh Allah Ta'ala daripadanya akan 70 pintu daripada bala, nah dan duka cita dan kesusahan. Kita sudah tadi baca lah 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata 10 kali. Jadi mau nyakulir baca ratibul atas dan ininya aja baca 10 kali. Apa hasilnya? Allah palingkan dari diri orang tersebut 70 pintu bala dan duka cita dan kesusahan. Kalau pamannya berjalan ke mana jauh, tak pada sak hendak lakas nah, sekurang-kurangnya ambil satu bacaan di antara yang banyak gitu. Ambil ini bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Maka kita dipalingkan dari Allah dari 70 pintu bala dan kesusahan. Sekali di perjalanan karena musibah juga itu yang ke-71. Paham Nabi ya? Yang ke-71. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahwasanya Syajaratul Wujud bercabang. Nah ini apa itu Syajaratul Wujud itu istilah-istilah lah, istilah-istilah makhluk Allah yang sifatnya malakut gaib di alam malaikat. Syajaratul Wujud itu bercabang, cabangnya daripada Bismillahirrahmanirrahim.
dan bahwasanya sekalian alam itu berdiri dengan dia. Nah, artinya seluruh alam ada di situ. Maka karena demikian itulah barang siapa membanyakan menyebut akan dia bismillahirrahmanirrahim, jadi haibah ia. Arti haibah itu berwibawa ia pada alam ulwi dan alam supli. Artinya bila ketujuh membaca bismillahirrahmanirrahim berwibawa. Karena seluruh alam itu seperti andaknya di cabang, yang cabangnya itu diperumpamakan seperti bismillahirrahmanirrahim. Nah, alam itu andakan di situ. Nah, ini perumpamaan aja lah. Nah, artinya seluruh alam ini kada keluar dari bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut bismillahirrahmanirrahim rancak. Nah, maka kita diberi Allah haibah. Arti haibah itu wibawa aja kita. Baik itu di alam dunia maupun alam malakut, alam yang kada kelihatan oleh mata ini. Nah, jin, taparaung tuh antunah apa itu paraung ya lah. Taparaung lawan kita jin tuh ngajinya. Nah, cuma kita kadang melihat tuh himung kita karena jinnya kayak ini kita. Nah, kenapa? Nah, kita diminta membaca bismillahirrahmanirrahim, pondasinya alam yang kita baca. Yuk. Dan ketahui olehmu bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu, maksud bagi Allah Ta'ala, Allah memiliki 3.000 nama, 3.000 nama, 1.000 apa tuh? 3.000 nama, satu titik di situ loh. 3.000 nama, titik di situ. Nah, ini supaya jangan sesungguhnya Allah Ta'ala, bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada 3.000 nama. Nah, titik di situ. Nah, 3.000 nama. Kita kan tahu 99 aja loh. Sekalinya 3.000 nama, titik. Nah, 1.000 nama. Nah, ini ibarat nahu itu mubtada bahasa. 1.000 nama yang mengetahui akan dia oleh malaikat juga. Nah, di antara yang 3.000 tadi nih, ada 1.000 nama yang tahu tuh khusus malaikat. Nah, yang mengetahui akan dia itu oleh malaikat. Tiada yang lainnya. Nah, yang lain daripada malaikat kada tahu lawan 1.000 nama nih tuh di antara yang 3.000 tadi. Nah, dan 1.000 nama pulang di antara yang 3.000 tadi pulang yang mengetahui akan dia itu oleh anbiya juga, para nabi juga. Selain dari para nabi kada tahu yang 1.000-nya pulang. Jadi 3.000 nama bagi Allah ini 1.000 khusus bubuhan malaikat yang tahu. 1.000-nya khusus bubuhan para nabi yang tahu. Sisa 1.000 lagi ya kalau. Nah, sisa 1.000 lagi. Nah, yang lain yang tiada yang lainnya, yang lain dari itu kada tahu. Nah, lalu pulang yang 1.000 dibagi bagi berapa pulang? Dan 300 dari sisa yang 1.000 nama tadi disebutkan akan dia di dalam kitab Injil. Dan 300 nama yang disebutkan tadi di antara yang 1.000 sisa tadi di dalam kitab Taurat 600 sudah. Dan 300 nama disebutkan di dalam kitab Zabur. Berapa sudah? 900 sudah. Ya kalau sisa berapa lagi? Sisa 100. Dan 99 disebutkan akan dia di dalam Al-Quran. Nah, yang disebut Asmaul Husna. Dan satu nama yang memberi bakas dengan dia oleh Allah Ta'ala juga. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Itu dulu. Yakni ia juga yang mengetahuinya, tiada yang lainnya. Nah, jadi bila ada orang pada aku tahu yang ke 100 ya mustahilnya tuh. Karena yang tahu Allah aja nih. Nah, kata setengah ulama, ada setengah ulama memadahi pulang yang satu nama itu tersebut di dalam mushaf Nabi Ibrahim alaihi salam. Arti tersebut itu tertulis di dalam mushaf Nabi Ibrahim. Ada yang pada tahu, berarti sejaman dengan Nabi Ibrahim tuh. Nah, ya kalau. Jadi jangan nak berharatan nama Allah tuh 99 aja. Pada yang ke 100 ya, masih taharat malaikat 1.000 tahu. Nyawa satu dari yang 100 saja. Para nabi 1.000 tahunnya. Ya kalau. Nah,
Ini pulang seandainya tahu pulang, asa kada bujur juga. Hati-hati nih tanya bisa baharatan gitu. Nyom pada tahun 100 aja belum harat lagi aja. Hanya kada baharatan kada nih toh. Saking baharatan kada orang. Kita tuh disuruh bahinaan, kada baharatan. Disuruh jadi hamba, kada disuruh jadi orang cakah. Lawan pulang, ini nah, ada dalam mushaf Nabi Ibrahim alaihissalam ditulis Tuhan yang satu nih toh. Itu menurut satu riwayat yang lain hanya Allah yang tahu. Lalu kita pada tahu, menurut data yang di sini berarti itu huwak ngarannya. Titik disitulah. Nah ini perinciannya nih, perincian. Jadi Allah tuh berisi nama 3000 sekalinya. Nah, 3000 itu sebenarnya yang Tuhan julung kepada makhluknya. 1000 khusus malaikat yang tahu. 1000 khusus para nabi yang tahu. Nah 1000-nya kata pecah-pecah tadi 300 di kitab Jabur, 300 di kitab Taurat, 300 di kitab Injil. Batu pulang 99 dalam Al-Quran. Satunya hanya Allah yang tahu. Tapi menurut riwayat yang lain ada ditulis di mushaf Nabi Ibrahim. Nah. Dan pulang makna dari 3000 nama itu, makna dari 3000 nama keseluruhan tadi itu nah itu terkandung di dalam 3 nama saja. Jadi membaca 3 nama ini dihukumi membaca 3000 nama. Yaitu Bismi Allah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3. Nah, ini yang harap. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tak baca 3000 nama. Di antara 3000 nama itu ada yang satu tadi, yang pindah kisah paharatnya bisa tahu yang satu tadi teh. Kita sudah terbaca itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tak baca sekaligus 3000 nama tadi sudah. Nah, maka barang siapa mengetahui akan dia Bismillahirrahmanirrahim dan berkata akan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim seolah-olah seperti yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian nama-namanya yang 3000 tadi. Nah itu. Dan barang siapa, berarti dapat kita sudah yang satu tadi bila membaca Bismillahirrahmanirrahim, asal paham maknanya. Nah, dapat sudah yang satu nih tuh. Dan barang siapa lupa mengucap bismillah pada awal makan atau minumnya, hendaklah mengucap akan dia pada pertengahannya. Maksudnya apabila ia ingat gitu nah, baca atau pada akhirnya ingatnya tuh sudah habis, hanya ingat sudah mariga. Ya, mariga nih, hanya ingat belum bismillah misalnya. Nah, maka kata olehmu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi awwalihi wa akhirihi, boleh dua, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, boleh tiga. Awwalahu wa akhirahu, awwalihi wa akhirihi, awwaluhu wa akhiruhu. Nah, boleh ketiganya. Aduh sabar karasan. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalahu, punya salah aja. Awalihi yang bujur aja. Tetap mau ngasih awaluhu yang bujur aja. Nah, bahwala padahal bujur aja ketiganya. Supaya bila kita baca nang kaya itu bismillahi awwalahu wa akhirahu, supaya muntahlah syaitan itu. Kan sampai syaitan makan ya. Tapi karena kita bacaan ini muntah, dan sampai di samping muntah, syaitan tadi bermamai cuinya. Nyawanya bungul bener aja sampai aku muntah-muntah nih aja. Nah, bermamainya. Nah, hikayat, sebuah hikayat. Arti hikayat ini cerita bahwasanya syaitan itu gemuk berjumpa dengan syaitan yang kurus. Nah, ini rioninya. Maka berkata syaitan gemuk bagi yang syaitan yang kurus, "Mengapa engkau jadi kelakuan yang kaya ini?" katanya. Artinya kurus benar loh. Karena bahwasanya Jasidin mengarasi atasku oleh seseorang laki-laki. Apabila ia masuk ke rumahnya, berkatanya bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila memakan, berkata ya bismillahirrahmanirrahim. Apabila minum, berkata bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah seterusnya. Maka aku lari daripadanya. Lalu kan sempat makan, lalu kurus saya.
Nah, artinya kada karuan jelas nih anu status setannya ini karena kebetulannya mendekati orang yang ketujuh membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalunya kurus. Kemudian berkata setan yang kurus ulang bagi yang gemuk, betapa hal kamu aku lihat akan dikau di dalam kelakuan yang elok. Artinya nyamannya nyawa makmur parut minogona. Nah, maka katanya karena aku mengarasi akan seseorang laki-laki apabila ia masuk ke rumahnya tiada berkata ia bismillah, dan apabila ia memakan atau minum tiada berkata ia akan dia, dan lainnya itu maksudnya tiada berkata akan dia, hendak guring gak ada bismillah, hendak yang bakaya tuan gak ada bismillah, segala macamnya. Maka aku sekutui akan dia. Sekutui itu aku selalu lawan inya bersamaan ya kita. Makan bersamaan, minum bersamaan, guring bayi-bayan. Nah, pada sekaliannya. Dan aku naik di atas tengkoknya. Tengkok tuh penggulu aja kita. Nah, seperti binatang. Inya tuh jadi binatang tungganganku aja kita. Jadi setannya tuh jadi binatang tungganganku. Nah, itu gara-gara satu aja lupa lawan Allah. Bukti lupa lawan Allah diantaranya muntung kada menyebut bismillah. Hikayat adalah bagi Abi Muslim Al-Khawlani. Sidin adalah seorang jariyah. Seorang jariyah memberi minum racun akan penghulunya. Nah, jadi ujar Abi Muslim Al-Khawlani, Sidin berkisah ada seorang jariyah, tambahin situ ada. Ada seorang jariyah ini pembantu perempuan. Seorang jariyah ini memberi minum racun akan patuanannya, penghulunya. Maka tiada memberi bekas racun itu kepadanya. Nah, artinya kada berfungsi racun tadi. Maka tatkala panjang masanya, artinya si patuanan ini umur tua, kada mati-mati juga, maka rancak sudah minum racun. Yang pembantunya tadi nih, berkatalah si jariyah tadi bagi penghulunya. Penghulu itu petuanan ya kita. Jadi ujar si jariyah tadi, berucap langsung sini terang-terangan lawan yang patuanannya ini nih. Ujar si jariyah tadi bahwasanya aku beri minum racun akan dikau pada masa beberapa lama. Artinya kan berkali-kali itu. Nah, dan tiada memberi bekas kepada engkau. Artinya kan berpengaruh. Maka berkata si penghulu, artinya kan jujur sudah ya kalau masalahnya ini bingung dimakannya racun kada ungal-ungal. Lalunya penasaran wah ini bapadah kenapa? Karena penghulunya sudah tua benar juga. Patuanannya tadi kada betah mahantam juga tuh. Sudah tua aja sudah. Maka berkata si penghulunya tadi, si patuanannya tadi, karena apa engkau beri minum racun? Jasidin pulang nih. Sebelum kebedakan rahasianya lah aku takut non nyawa. Kenapa nyawa meracuni aku? Maksudnya nah, kenapa? Karena apa engkau beri minum racun akan daku? Maka kata si jariyah, karena bahwasanya engkau sudah tua. Maka apa sebab engkau tiada memerdekakan akan daku? Nah, hendak merdeka sekalinya. Kan kisah budak bahari kan dimerdekakan. Sekalinya sampai ke Tuhan sudah kada juga memerdekakan. Yang patuanannya nih. Maka kata penghulunya tadi, yang jual patuanannya tadi bahwasanya aku berkata tatkala tiap-tiap kali aku minum dan makan aku berkata bismillahirrahmanirrahim, maka tiada memberi mudarat ia racun tadi akan daku dengan berkatnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian memerdekakan akan dia oleh penghulunya. Nah, imbah itu sih dimerdekakan Nah, ini bagus benar, hendak minum, makan, jangan kada ingat bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kita selamat dari kemudaratan racun tadi. Selamat. Amun pian sambung dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim, sambil ikutin kayak ini bisa pacah nih pian. Tak hampas. Nah, pacah. Tapi kayak ini baca sambil ambil bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Bila ada pacah juga aman jatuh minum Nah, itu misalnya kita di perjalanan kah padang mana kan kita kada kenal tuh kan. Nah, jangan sembarang ikuti kayak ini dulu nah. Dibuka pang dulu ini banyunya dibuka tapi mengikuti kayak ini. Nah, sekurang-kurangnya kayak ini. Mana dicalup bagus juga. Nah, berubah jadi pahit tuh, batang kada bebasuh.
Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Nah, bila kada pacah nah berarti kada apa-apa. Aman tuh dah. Tapi menghandap yang handap tadi kan bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun ada racunnya juga kada berfungsi racun tadi. Yang bismillah itu kan menghandap ke tahu, hendak pacah kadanya kan lebih dramatis ya. Kalau pacah tuh ting ya. Oh, jadi kita apa ini aja kita. Nah, kan. Dan diriwayatkan bahwasanya segala makna dari sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada kitab Al-Quran, dan segala makna Al-Quran terhimpun pada surah Fatihah, dan segala makna Fatihah terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila mengucap Bismillahirrahmanirrahim seperti mengucap seluruh kandungan isi kitab-kitab yang turun dari langit. Sedangkan segala makna bismillah terhimpun pada ba. Nah, itu ba itu nah. Pada ba. Huruf ba-nya nih toh. Maka maknanya yang isyariyun, isyarat. Nah, itu sebuah isyarat. Apa isyaratnya? Bi atiba itu di ba di bismillah itu nah. Apa maksudnya? Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Apa nih itu artinya? Ini tafsir dari ba itu nah, bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Nah, apa artinya? Artinya dengan aku ada barang yang ada. Jadi Allah Ta'ala dengan sebab aku ada barang yang sudah ada, dan dengan sebab aku juga ada barang yang lagi akan ada. Itu maksudnya. Itu maksud bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Artinya yang sudah ada itu karena aku yang mengadakan. Yang hendak ada pun itu pun karena aku juga. Itu. Dan sekalian makna ba itu, seluruh makna ba itu pulang terhimpun pada nuktahnya. Nuktah itu titiknya. Yakni titik. Nah, titik ini pun terbagi dua. Pertama yang di atasnya. Nah, yang di atasnya yang mula turun di ujung kalam, yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan. Titik di situ dulu. Nah, jadi di ba itu dipulang di mana terhimpun di titik. Nah, titiknya orang-orang terbagi dua memadahkan. Ada titik ketika permulaan ujung pena menempel ke kertas itu nah. Lalu kita tulis huruf ba-nya yang panjang tadi memanjang. Nah, titik yang permulaan menyentuh pena ini tuh maksud titik di situ. Bukan titik yang di bawah nih toh. Ini menurut pendapat yang pertama. Sebab yang ba-nya panjang itu kan berawal dari titik ya kalau. Nah, titik yang itu yang disebut nuktahnya. Jadi ba yang itu asal muasalnya terhimpun dalam titik ketika kita permulaan menyentuhkan ujung pena di kertas tadi. Cuma karenanya dipanjangkan lalu jadi huruf ba. Nah, tapi kan berawal dari titik. Titik itulah rahasia ba. Nah, itu ujar yang kaul yang pertama. Nah, tiada titik yang di bawahnya. Nah, bukan titik yang di bawahnya. Titik di situ. Tapi kata setengah ulama pulang pada titik yang di bawahnya. Nah, tapi itu isyarat aja, keduanya itu isyarat ya. Dan maknanya yang isyariyun. Arti isyariyun itu hendak titik yang manakah? Ya isyarat juga. Maksudnya ada pembahasan tersendiri itu. Bahwasanya maksud isyarat ini adalah isyaratnya bahwasanya zat Allah Ta'ala itu adalah nuqtatul wujud. Apa itu maksud nuqtatul wujud? Titiknya wujud, asal yang paling pamulaan ada itu zat Allah Ta'ala. Nah, itu maksud nuqtatul wujud. Yang berpanjangan daripadanya, artinya yang dari Allah lah segala macam yang ada itu maka jadi ada. Itu maksudnya, maksud berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang maujud. Nah, yang berpanjangan daripadanya titik tadi oleh tiap-tiap yang maujud. Jadi seluruhnya kayak huruf alif. Ada terjadi alif kalau ada titik ya kalau titik dulu hanyar alif, titik dulu hanyar ba. Nah, jadi Allah ini nuqtatul wujud. Nah, itu satu membahas di situ. Nah, yaitu isyarat kepada wahdatul wujud. Nah, satu-satunya yang sanggup mengadakan hanya Allah itu maksudnya. Dan menjadi hakikatul Muhammadiyah.
Nah, kenapa huruf itu bisa dilihat? Nah, itu karena barakat titik itu berpanjang terus. Nah, lalu huruf itu ada kelihatan. Nah, jadi ya asal hakikat dari huruf adalah titik. Nah, yang menciptakan titik ini tuh Allah Ta'ala. Nah, titik itu hakikatul Muhammadiyah. Nah, ini menurut ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, itu. Jadi seluruh huruf tadi terbentuknya dari titik. Nah, titik itu hakikatul Muhammadiyah. Yang maulah titik ini Allah Ta'ala. Jadi yang maulah huruf alif Allah, mau huruf ba Allah, mau huruf ta Allah Ta'ala. Tapi dari mana asalnya? Dari titik. Nah, maka kalau dipahami titik itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksud hakikatul Muhammadiyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Faidah dikit lagi tanggung. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 pendengaran pian 301. 21 handap je. Tatkala handap tidur, artinya belum guring lagi tuh, boleh wayah duduk, masih sudah berabah juga bisa juga. Niscaya diamankan akan dia oleh Allah Ta'ala pada malam itu daripada kejahatan syaitan dan kejahatan jin dan kejahatan manusia, dan diamankan daripada pencuri, dan diamankan daripada terbakar api, dan diamankan daripada mati tahajud. Nah, dan juga menolakkan oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap bala, insyaallah Ta'ala, dengan berkatnya Bismillahirrahmanirrahim tadi. Banyak benar fadilatnya lah. Nah, rugi benar kata baca nih. Nah, aman dari kejahatan syaitan, kejahatan jin, kejahatan manusia, dan daripada pencuri. Pokoknya kada kau mengangkat maling tuh. Napa mobil tuh kada kau mengangkatnya hemat berat banget. Kuncinya kada ada. Kayak apa? Kunci starternya kada ada. Bagambok pulang kayak punya mengangkat. Aman pulang dari terbakar api. Kayak apa terbakar api, mon yang hujan deras. Nah, aman. Jadi ibarat hendak kebakaran tuh sekalinya timbul hujan deras. Nah, cara Tuhan melihara rumah tuh kan jadi kebakaran. Nah, yang kebakaran sebelah rumah seorang aja. Pas sudah hendak ke rumah seorang labat hujan. Nah, mungkin yang sebelah jatuhnya kada bismillah, kadang baca Bismillahirrahmanirrahim nimpang. Dan juga daripada mati tahajud, hartan guring tahajud mati, tapi keberakat baca bismillah, nah kada tahajud matinya. Mati tahajud itu macam-macam. Digarak bini tahajud mati bisa gitu. Dan pulang ditolakkan daripada tiap-tiap bala. Nah, wayah guring tadi tuh, insyaallah jika Allah menghendakinya dengan berkat asmanya tadi. Nah, jadi membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini keterangannya tasarah aja baca Bismillahirrahmanirrahim itu kayak apa caranya. Cuma jadi guru sompol bahari lah, guru sompol jadi guru bangil, Jasidin membaca Bismillahirrahmanirrahim ini satu napas. Kalau bisa, arti satu napasnya itu tarik napas dalam-dalam dulu. Yang hingus-hingusnya tarik. Tahani hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Satu napas, jangan belagu membacanya. Belagu takang tengah jalan kata kawa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sampai deh. 100 gini kawa. Satu napas kawa 100. Bertuntung 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim 100 kali aja kita. Nah, tuntung juga 100. Nah, cuman inilah karenanya bacaannya 21. Nah, ingatakan jangan lebih, jangan kurang. Ini bisa mentangan aku masih tahan aja, tapi tambahi pulang Bismillahirrahmanirrahim. Jangan 21 aja. Kalau disuruh 21 mun hendak melebihi pang aja asa sayang aja mun 21 tuh cakap 100 kali aja. Nah, 20 tutungan 21 dulu. Mbah tuntung tuh pian bakitar sedikit. Batang tubuh nih atau kamana berjalan dulu setempat bebulik pulang hanya menambahi supaya terpisah bahwa yang tambahannya ini bukan yang bagian dari 21. Kayak itu caranya.
Al-Babur Rabi wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.